عرب اور اسلامی ممالک نے اسرائیلی پارلیمنٹ کینیسٹ کی جانب سے 2 قوانین کی منظوری کی شدید مذمت کی ہے، جس کا مقصد مقبوضہ مغربی کنارے اور غیر قانونی یہودی بستیوں پر نام نہاد اسرائیلی خود مختاری مسلط کرنا ہے۔ پاکستان، اردن، انڈونیشیا، ترکی، جبوتی، سعودی عرب، عمان، گیمبیا، فلسطین، قطر، کویت، لیبیا، ملائیشیا، مصر، نائجیریا، عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم نے ایک مشترکہ بیان میں اسرائیل کے اس اقدام کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی صریحاً خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ بیان میں اسرائیل کے ان تمام اقدامات کی مذمت کی گئی ہے جن کا مقصد مشرقی بیت المقدس سمیت مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں آبادی کے تناسب اور ان کی قانونی حیثیت کو تبدیل کرنا ہے۔ ان ممالک نے اس بات کا اعادہ کیا کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کا کوئی اختیار نہیں۔ بیان میں اسرائیل کو اس کی یک طرفہ اور غیر قانونی پالیسیوں اور طرز عمل کے خلاف خبردار کیا گیا اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنی قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں نبھائے اور اسرائیل پر دباؤ ڈالے کہ وہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں کشیدگی میں خطرناک حد تک اضافے اور غیر قانونی اقدامات کا سلسلہ فوری بند کرے۔ عرب اور اسلامی ممالک نے 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مشتمل ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا، جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو، جو خطے میں منصفانہ اور جامع امن کے حصول کے لیے واحد راستہ ہے۔ عالمی ادارہ خوراک نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں غذائی بحران شدت اختیار کر گیا ہے اور بین الاقوامی امدادی گروپوں نے اسرائیل سے انسانی امداد کی فراہمی کی راہداریوں کو بند نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امدادی گروپوں نے کہا کہ محصور علاقے میں فلسطینیوں کے لیے پہنچنے والی انسانی امداد ناکافی ہے۔ عالمی ادارہ خوراک نے کہا ہے کہ غزہ میں پہنچنے والی غذائی امداد کی فراہمی اس کے یومیہ 2000 ٹن کے ہدف سے بہت کم ہے، کیونکہ فلسطینی علاقے تک رسائی کے صرف 2 راستے کھولے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے دنیا بھر میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف عدم برداشت اور انتہا پسندی کی بڑھتی ہوئی لہر پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ نیو یارک میں عالمی ادارے کے ایک کمیٹی اجلاس میں اقلیتی امور کے خصوصی نمائندے کے ساتھ تبادلہ خیال کے دوران گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی کونسلر سائمہ سلیم نے کہا کہ بعض خطوں میں مسلمانوں کو منظم طریقے سے سیاسی مقاصد کے لیے نظر انداز کرنا انتہائی تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں شہریت کے امتیازی قوانین، عبادت گاہوں پر حملے، نسل کشی کے مطالبات اور اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز سیاسی بیان بازی کو سرکاری ریاستی پالیسی کے طور پر اپنایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے درمیان افہام و تفہیم، مکالمے اور پرامن بقائے باہمی کو فروغ دینے کے لیے اپنا تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ وفاقی حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کل عدم تنظیم قرار دینے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا۔ وزارت داخلہ نے اس سلسلے میں حکومت پنجاب کی درخواست پر کابینہ کے سامنے ایک سمری پیش کی۔ وفاقی کابینہ کو ملک بھر میں تحریک لبیک کے پرتشدد اور دہشت گردانہ سرگرمیوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ حکام نے اجلاس کو بتایا کہ 2016 میں اپنے قیام کے بعد سے یہ گروہ بدامنی اور تشدد کے متعدد واقعات میں ملوث رہا ہے، جو تباہی اور جانی نقصان کا باعث بنا۔ بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ ماضی میں ٹی ایل پی کے پرتشدد احتجاج اور ریلیوں کے دوران کئی سیکیورٹی اہلکار اور بے گناہ شہری اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تفصیلی بریفنگ اور حکومت پنجاب کی سفارشات کا جائزہ لینے کے بعد وفاقی کابینہ نے متفقہ طور پر قرار دیا کہ ٹی ایل پی دہشت گردی اور پرتشدد سرگرمیوں میں ملوث رہی ہے، جس کے نتیجے میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت اسے ایک کالعدم تنظیم قرار دیا جائے۔ کرکٹ۔ خواتین کے آئی سی سی عالمی کپ میں آج پاکستان اور سری لنکا کے درمیان میچ کولمبو میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم پہاڑی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں موسم سرد رہے گا، جبکہ خشک موسم اور ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے مشرقی پنجاب کے اضلاع اسموگ کی لپیٹ میں رہیں گے۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔
आज सुबह रिकॉर्ड किया गया 12 शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 13 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 21, कराची 24, पेशावर 16, कोयटा 9, गिलगित 6, मरी 10 और मुजफ्फराबाद 14 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर में मौसम खुश्क और जुज़वी तौर पर अब्र-आलूद रहने की तवक्को है, जबकि लेह, पुलवामा, अनंतनाग, शुपियां और बारामूला में मतला जुज़वी तौर पर अब्र-आलूद रहने और हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि जम्मू में मौसम खुश्क रहेगा। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत। श्रीनगर 9 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 18, लेह 0, पुलवामा और शुपियां 8, बारामूला और अनंतनाग में 7 डिग्री सेंटीग्रेड। सहीनी पार्लियामेंट कनेस्ट ने बुध को इब्तदाई तौर पर मगरबी किनारे के इल्हाक के बिल की मंजूरी दी है। बिल की हिमायत में 25 और मुखालफत में 24 वोट मिले। कनेस्ट की इस कार्रवाई पर रद्दमल जाहिर करते हुए तहरीक हमास ने अपने बयान में कहा है कि इब्तदाई मरहले में इन दोनों बिलों की मंजूरी काबिज हुकूमत की इस्तेमारियत के बदसूरत चेहरे को जाहिर करती है, जो बस्तियों की तामीर को कानूनी शक्ल देने और सहीनी हुकूमत को मकबूजा फ़िलिस्तीन पर मुसल्लत करने की कोशिशों को जारी रखने पर इसरार करती है, जो पूरी तरह तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। तहरीक हमास ने ताकीद के साथ कहा है कि ग़र्ब उर्दून को ज़म करने की सहीनी हुकूमत की तमाम कोशिशें बातिल और गैर कानूनी हैं और इस सरजमीन की कानूनी और तारीख़ी हकीकत को हरगिज़ तब्दील नहीं कर सकती। बयान के आखिर में हमास ने इन बातिल और गासिबाना क़वानीन के नताइज का मुकम्मल ज़िम्मेदार सहीनी हुकूमत को करार दिया और अक़वाम मुत्तहिदा, अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम से मुतालबा किया कि वे इस इक़दाम की सख्ती से मज़म्मत करें और गासिबाना पॉलिसियों को रोकने के लिए अमली इक़दामात करें और सहीनी हुक्मरानों के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करें। दरियासना आलम अदालत इंसाफ ने ग़र्ब उर्दून के इल्हाक़ पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि इसराइल को मकबूजा फ़िलिस्तीन में ग़र्ब उर्दून और बैतुल मुक़द्दस पर अपनी हुक्मरानी कायम करने का कोई हक़ नहीं है। आलम अदालत इंसाफ के सरबरा यूजी इवासावा ने ताकीद के साथ कहा कि इसराइल को एक काबिज़ ताकत की हैसियत से मकबूजा फ़िलिस्तीन में एक तरफ़ा तौर पर अपने क़वानीन नाफिज़ करने से इज्तनाब करना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक आलम अदालत इंसाफ का इस अमर पर इत्तफ़ाक़ है कि इसराइली हुकूमत काबिज़ ताकत की हैसियत से कानूनी मुआहदे पर अमल करने की पाबंद है। काबिल ज़िक्र है कि मगरबी किनारे पर कब्ज़े का बिल अमरीकी नायब सदर J.D. वेंस के मकबूजा फ़िलिस्तीन के दौरे और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के वक्त मंजूर किया गया है। सहीनी हुकूमत ने दावा किया है कि गज़ा में आनरवा और अक़वाम मुत्तहिदा की दिगर एजेंसियाँ या अपने मिशन की अंजामदही में नाकाम रही हैं या हमास के कंट्रोल में आ गई हैं, इसलिए उसने आनरवा को गज़ा में अपनी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू करने से रोक दिया है। सहीनी हुकूमत ने अपने इस मौक़िफ़ से अमेरिका को भी आगाह किया है और उसे उम्मीद है कि वाशिंगटन उसके इस फैसले की हिमायत करेगा। अक्टूबर 2023 से सहीनी हुकूमत ने गज़ा में बमबारी करके आनरवा के तकरीबन 30% स्कूलों को तबाह कर दिया और इस एजेंसी के 179 मुलाजिमिन को कत्ल करके और जनवरी 2025 से उसकी सरगर्मियाँ मुअत्तल करके 20 लाख फ़िलिस्तीनियों तक इमदाद की फराहमी में खलल डाला है। ऐसे में जबकि इन इक़दामात को हेग की आलमी अदालत इंसाफ ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है, सहीनी हुकूमत आनरवा में हमास के असर और रसूख का बेबुनियाद बहाना बनाकर गज़ा में आनरवा की सरगर्मियों पर पाबंदी लगा रही है। ताहम हेग की आलमी अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि सहीनी हुकूमत ने आनरवा में हमास के असर और रसूख या एजेंसी की गैर जानिबदारी के दावे को साबित करने के लिए काफ़ी सबूत फराहम नहीं किए हैं। हेग की आलमी अदालत ने ऐलान किया है कि गज़ा बदस्तूर सहीनी कब्ज़े में है और जंगी तर्ज पर लोगों को भूखा मारने का तरीक़ाकार गैर कानूनी है। तवक्को है कि इस फैसले से सहीनी हुकूमत पर गज़ा क्रॉसिंग खोलने और इमदाद की तरसील में सहूलत के लिए कानूनी और सियासी दबाव बढ़ेगा। दूसरी जानिब फ़िलिस्तीन की इस्लामी मुज़ाहमती तहरीक हमास ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फ़िलिस्तीनी पनाह गुज़ीना आनरवा के ख़िलाफ़ इसराइली हुकूमत के दावों को मुस्तरद करते हुए बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के मुशावरती फ़ैसले का खैर मक़दम किया है। फ़िलिस्तीन की इस्लामी मुज़ाहमती तहरीक हमास ने एक बयान में इस बात पर जोर दिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फ़िलिस्तीनी पनाह गुज़ीना आनरवा अक़वाम मुत्तहिदा के दिगर इदारों के साथ मिलकर गज़ा की पट्टी में फ़िलिस्तीनी अवाम को रिलीफ फराहम करने में अहम किरदार अदा कर रही है। हमास ने भी जंगी हथियार के तौर पर भूखमरी के इस्तेमाल की ममानियत के बारे में अदालत के फैसले को अहम करार दिया और कहा कि आलमी अदालत इंसाफ की तरफ से जंग के हथियार के तौर पर भूखा मारने की रविश की ममानियत गासिब सहीनी हुकूमत की नस्लकुशी की पॉलिसी की तस्दीक करती है।